каждый раз вот сделать новые слайды, потому что говорят, ну как, ты все время одно и то же. Следующий, да. Кликер. У меня кликер есть, я управляю. Он настоящий. Так, надо понять, куда. Ага. Да, ну вот сразу же на пользу, в общем, чтобы быть счастливым, улучшайте мир. Чтобы знать, как это делать, спрашивайте, что вы любите делать, как это меняет других. И так как человек — это нейронная сеть, в которой там записаны ценности, которые нами движут, вот гармонизируйте их, усиливайте под вашу цель. Дружите, любите ценностями эмпатии и создавайте содружество по ценностям, которые все это вас усиливает. Вот такие небольшие выводы из модели. А сейчас мы опять запустим ролик, раз так хорошо пошло. Ага. Да. Мы его не весь будем смотреть. Откуда? И тоже со звуком. Ага. This way. Living things avoid decay into disorder and equilibrium. What does this mean? Let's pretend that your download folder is the universe. It started orderly and got more and more chaotic over time. By investing energy, you can create order and clean it up. This is what living things do. But what is life? Это дизайнеры. Среди вас есть дизайнеры? Можно выносить. This planet is made of cells. Basically, a cell is a protein-based robot too small to feel or experience anything. It has the properties we just assigned to life. It has a wall that separates it from the surroundings, creating order. It regulates itself and maintains a constant state. It eats stuff to stay alive, it grows and develops, it reacts to the environment, and it's subject to evolution, and it makes more of itself. But of all the stuff that makes up a cell, no part is alive. Stuff reacts chemically with other stuff, forming reactions that start other reactions, which start other reactions. In a single cell, every second, several million chemical reactions take place, forming a complex orchestra. A cell can build several thousand types of protein, some very simple, some complex micro-machines. Imagine driving a car at 100 kilometers an hour while constantly rebuilding every single part of it with stuff you collect from the street. That is what cells do. But no part of the cell is alive. Everything is dead matter moved by the laws of the universe. So is life the aggregate of all these reaction processes that are taking place? Eventually, every living thing will die. The goal of the whole process is to prevent this by producing new entities. And by this, we mean DNA. Life is, in a way, just a lot of stuff that carries genetic information around. Every living thing is subject to evolution, and the DNA that develops the best living thing around it will stay in the game. So, is DNA life then? If you take DNA out of its hull, it certainly is a very complex molecule, but it can't do anything by itself. This is where viruses make everything more complicated. They are basically strings of RNA or DNA in a small hull and need cells to do something. We're not sure if they count as living or dead. And still, there are 225 million cubic meters of viruses on Earth. They don't seem to care what we think of them. There are even viruses that invade dead cells and reanimate them so they can be a host for them, which blurs the line even more. Or mitochondria. They are the power plants of most complex cells and were previously free living bacteria that entered a partnership with bigger cells. They still have their own DNA and can multiply on their own, but they are not alive anymore. They are dead. So they traded their own life for the survival of their DNA, which means living things can evolve into dead things as long as it's beneficial to their genetic code. So maybe life is information that manages to ensure its continued existence. Ага. Ну, в общем, тут основная мысль, что, может быть, жизнь — это информация, которая стремится продолжить свое существование, организуя материю в систему, которая позволяет этой информации выживать и воспроизводиться, усложняя эту систему. Продолжаем. Так. У меня кликер есть. В общем-то, Хокинг, помимо той чашки кофе или чая, был вторым таким важным
элементы моей модели. То есть он на своем сайте сформулировал, что жизнь — это организованная система, которая выживает и воспроизводится вопреки тенденции к беспорядку, которая называется энтропией. То есть когда каждое следующее мгновение вероятность, где находится частица, материя все более и более дезорганизована. Мы не можем предсказать, где находится частица. А жизнь — это такой код, который организует материю в организованную систему. Вот. Ну и модель включает в себя все вверх по цепочке усложнения систем от элементарных частиц до образования ДНК, нейронных сетей, в которых находится наше мышление, и общество, которое вот сейчас хорошо описывает институциональная экономика. Сейчас попробуем все это быстренько пройтись. Начнем с квантовой физики. Мы уже неплохо на ролике увидели, что есть 17 видов частиц. Мы наблюдаем в радиусе 26 миллиардов световых лет 10 в 88 степени. Люди и животные примерно 10 в 42 степени задействовали в систему, которая организована вопреки энтропии или второму закону термодинамики. И в одном человеке 10 в 8 степени частиц. Если мы знаем положение всех частиц и вектор их скорости, то мы можем предсказать будущее и прошлое. Это научный детерминизм, но мы не можем узнать положение и вектор скорости одновременно даже для одной частицы. Это принцип неопределенности. Добавляем молекулярную биологию. Как я сказал уже, ДНК, по сути, это такой код, который структурирует поток материи в человеческое тело. И через год практически на нашем месте совершенно другая материя. То есть мы как бы не совсем материальны, мы скорее код, который на время организует поток материи. Вот. И что интересно, что старение — это одна из подпрограмм этого кода, которая позволяет этому коду